शुबना खान બોલિવૂડ એક્ટર સૈફ અલી ખાન પર હુમલાની ઘટના સામે આવી છે। સવારે 4 વાગ્યાની આસપાસ ચોરી કરવાના ઈરાદે આવેલ ચોરે ઘરમાં ઘૂસી સૈફ અલી ખાન પર ચપ્પુથી હુમલો કર્યો। હાથ પર ચપ્પુના ઘા વાગતા હાલ સૈફ અલી ખાન મુંબઈની લીલાવતી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે, જો કે તેમની હાલત સ્થિર હોવાનું સામે આવ્યું છે। હાલ પોલીસની ટીમ સૈફ અલી ખાનના ઘર પર પહોંચી છે। પોલીસે સીસીટીવીના આધારે તપાસ હાથ ધરી છે। महत्वનું છે કે સૈફ અલી ખાનના ઘર પર હુમલો કરવામાં આવ્યો। બોલિવૂડ એક્ટર સૈફ અલી ખાન પર હુમલાની ઘટના બાદ તેમને લીલાવતી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે। ઉલ્લેખનીય છે કે પોલીસ દ્વારા તપાસ તેજ કરવામાં આવી રહી છે। ચોર અને સૈફ અલી ખાન વચ્ચે હાથાપાઈ થઈ તેવું પણ પોલીસ જણાવી રહ્યા છે। ઘરમાં ઘૂસેલા ચોરે સૈફ અલી ખાન પર હુમલો કર્યો હતો। ચપ્પુ વડે સૈફ અલી ખાન પર હુમલો કરવામાં આવ્યો, જે બાદ સૈફ અલી ખાનને લીલાવતી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે। સૈફ અલી ખાનના માથા પર हाथ पर ईजा थई होवानुं पण सामे आवी रह्युं छे। तो पोलीस द्वारा वधु तपास करवामां आवी रही छे। सैफ अली खानना घरनी बहार पोलीस तैनात करवामां आवी छे। उल्लेखनीय छे के चोरीना इरादे चोर घरमां घुस्यो हतो तेवी हाल प्राथमिक माहिती सामे आवी रही छे, परंतु तपास बाद વધુ માહિતી સામે આવશે કે શું સૈફ અલી ખાન પર હુમલાની પાછળ બીજું કોઈ કારણ હતું કે ફક્ત ચોરી કરવાના ઈરાદે ચોર અંદર પ્રવેશ્યો હતો। तो चोरे चप्पू वडे सैफ अली खान पर हुमलो कर्यो छे। महत्वपूर्ण समाचार मुंबईथी सामे आवी रह्या छे। इन्फॉर्मेशन जो सामने आ रही है उसके हिसाब से शाम तक सैफ अली खान को डिस्चार्ज मिल सकता है और अभी उनकी जो फैमिली है वो हॉस्पिटल में मौजूद है। बट अभी भी ये नहीं पता चल रहा है कि जो जिसने घुसखोरी की है वो चोर कहाँ से आया था और किस वजह से आया था। ये पुलिस उनका इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रहा है। इसके लिए जब भी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो जाएगा तभी इन्फॉर्मेशन सामने आ जाएगी। तो सैफ अली खान हाल लीलावती होस्पिटल में दाखल है। महत्वनुं छे के चोर सैफ अली खान घर में अंदर घुसी गयो हतो, जे बाद ते चोरीना इरादे घुस्यो, परंतु तेणे सैफ अली खान पर हुमलो कर्यो। चप्पू वडे सैफ अली खान पर हुमलो करवामां आव्यो। चोर अने सैफ अली खान वच्चे हाथापाई पण थई हती तेवुं पण सामे आवी रह्युं छे। पोलीस द्वारा माहिती आपवामां आवी छे। हवे वधु तपास करवामां आवशे, जे बाद वधु खुलासा थशे। मुंबई पुलिस जो है वो अभी बांद्रा के घर पे मौजूद है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू है। सैफ अली खान के ऊपर जो रात में जो हमला हुआ था, जो पर्सन था उसकी तरफ से ये हमला किया गया है। चोरी के लिए वो जो आदमी था वो वहाँ पे पहुँचा गया था और तभी हम ये इंफॉर्मेशन सामने आ रही है कि तभी सैफ अली खान की जो फैमिली थी वो भी वहाँ पे मौजूद थी और तभी जो अज्ञात पर्सन था उसने सैफ अली खान पे हमला किया और 6 कट्स जो है वो सैफ अली खान के बॉडी पे आ गए हैं। इसके लिए अभी लीलावती हॉस्पिटल में सैफ अली खान का जो उपचार है वो स्टार्ट है और अभी भी डॉक्टर की तरफ से ये पता चल रहा है कि सैफ अली खान की जो हेल्थ है वो अभी भी स्थिर है। बट जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा तभी और इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। और अभी हम लोग बांद्रा के सैफ अली खान के घर के यहाँ पे मौजूद है। सैफ अली खान यहाँ इसी घर में टॉप फ्लोर पे रहते थे और जब भी हमला हुआ था तभी वो वहाँ पे ही थे। जब भी हमला हुआ तभी उसके थोड़े देर पहले ही सैफ अली खान को चिल्लम चल्ली सुनाई दे रही थी, तभी वो नीचे आ गए और नीचे आने के बाद वो जो पर्सन था जो चोरी करने के हिसाब से आ गया था उसके और सैफ अली खान के इसमें कुछ बातें हुई और उसके बाद में उसने जो हमला है वो पर्सन है वो हमला किया। और अभी भी पुलिस जो है, मुंबई पुलिस है, वो बांद्रा के घर में उपस्थित है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि इतने बड़े जो एक्टर है उसके घर में ये चोरी हुई है, तभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और ये भी सवाल जो है वो मौजूद किया जा रहा है कि जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी क्या कर रही थी, तभी वो सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी, ऐसा भी सवाल उपस्थित किया जा रहा है। समाचार में आगळ बात करीशुं। भर शियाळे मावठानो मार। तो छूटवाती ठंडी में मावठानी आगाही करवामां आवी छे। 3 आगाहीकारोनी मावठा अंगे आगाही।
જાન્યુઆરીના અંતમાં પડી શકે છે કમોસમી વરસાદ, ફેબ્રુઆરીની શરૂઆતમાં પણ પડી શકે છે માવઠું. એક સાથે 3 આગાહીકારો ટીવી સ્ક્રીન પર. આ વખતે દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં જોઈએ તેવા વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવતા નથી, પણ આ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ થોડુંક નીચે આવશે એટલે મેદાની ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા ગણી શકાય. 14, 15, 16, ક્યારેક 17, 18 તારીખમાં વાદળો આવવાની શક્યતા રહેશે. પૂર્વ ગુજરાતમાં વાદળોની સ્થિતિ વધારે રહેશે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ વાદળો આવવાની શક્યતા રહેશે. ક્યારેક અરબ સાગરના ભેજના કારણે દક્ષિણ ગુજરાતમાં છાંટા-છૂટી થઈ શકે, પૂર્વ ગુજરાતમાં છાંટા-છૂટી થઈ શકવાની શક્યતા રહેશે. 18 જાન્યુઆરીથી લઈ અને 23 જાન્યુઆરી વચ્ચે એક માવઠું પણ થવાનું છે. એટલે એ માવઠું થશે, એ માવઠા પછી પણ આપણે ઠંડીનો દોર ચાલુ રહેશે અને જાન્યુઆરી મહિનામાં તો સંપૂર્ણપણે આપણે ઠંડી જ જોવા મળવાની છે. તો ફેબ્રુઆરી મહિનો છે, ફેબ્રુઆરી મહિનામાં પણ ગયા વર્ષની સરખામણીએ ઠંડી આપણે જોવા મળશે. એટલે ખાસ કરીને આપણે વાવેતર છે એ માર્ચ મહિનાથી જ કરી શકાય એવી શક્યતાઓ છે. જાન્યુઆરી અથવા તો ફેબ્રુઆરી બેમાંથી એક પણ મહિનાની અંદર આપણે વાવેતર કરીએ તો ઠંડી નડશે, ઉગાવો નહીં આવે. એટલે હમણાં કોઈ ખેડૂત ભાઈ વાવેતર કરવાની તૈયારી ન કરવી પડે. ખેડૂત માટે એક આપણે જીરાના પાક ઉપર કદાચ આ વર્ષે પણ માવઠારૂપી વરસાદ થશે અને ધાણા ઉપર વરસાદ અસર થશે અને આ વર્ષે ઘઉંનું પણ ઉત્પાદન સારું જશે. તો રાજ્યમાં 24 કલાક બાદ ઠંડીમાં રાહત મળી શકે છે. આવતીકાલથી ગુજરાતમાં ઠંડીનું જોર ઘટી શકે છે. હવામાન વિભાગની ઠંડી અંગે આગાહી. કાલથી પારો 2 થી 3 ડિગ્રી સુધી ઉંચકાઈ શકે છે. રાજ્યમાં ઉત્તર પૂર્વના પવન ફૂંકાતા ફરી કડકડતી ઠંડીથી લોકોને રાહત મળશે. તો રાજકોટમાં અસામાજિક તત્વોનો આતંક. અજાણ્યા તત્વોએ પેટ્રોલ બોમ્બ ફેંક્યા. યુનિવર્સિટી રોડ પર નકડંગ ટી સ્ટોલની ઘટના. મોડી રાત્રે ગ્રાહકો હાજર ન હોવાથી દુર્ઘટના ટળી છે. બુકાનીધારીઓ દ્વારા પેટ્રોલ બોમ્બ ફેંકવામાં આવ્યો હતો. સમગ્ર ઘટનાના સીસીટીવી સામે આવ્યા છે. યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં 4 વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ નોંધાઈ છે ફરિયાદ. જયદેવ રામાવત, ચિરાગ બાવાજી અને અજાણ્યા 2 વ્યક્તિ વિરુદ્ધ નોંધાઈ છે ફરિયાદ. પાનની દુકાનમાં 100 રૂપિયા આપવા બાબતે થઈ હતી માથાકૂટ. ટી સ્ટોલ સંચાલક જિલ્લાભાઈ ભરવાડે માથાકૂટ કરવાની ના પાડતા આરોપીઓએ જ્વલનશીલ પદાર્થ ભરેલ બોટલ ફેંકીને દહેશત ફેલાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તો પેટ્રોલ બોમ્બ ફેંક્યાના સીસીટીવી પણ સામે આવી રહ્યા છે. અસામાજિક તત્વો બેફામ બન્યા છે, તેમના પર લગામ ક્યારે, તે મોટો સવાલ. અંકિત જોડાય છે ફોન લાઈન પર વધુ માહિતી આપવા માટે. અંકિત, નજીવી બાબતમાં ટી સ્ટોલ પર પેટ્રોલ બોમ્બ ફેંકવામાં આવ્યો, શું હતી સમગ્ર ઘટના? ચોક્કસ લુગના ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો જે સમગ્ર ઘટના બની છે તે 15 જાન્યુઆરી 2025ના રોજ રાત્રિના 1:15 વાગ્યાના અરસામાં બની છે. અને ખાસ કરીને જે સ્ટોલ સંચાલક દ્વારા જે ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે તેમનું નામ જિલ્લાભાઈ ભરવાડ છે અને જે આરોપીઓ દ્વારા આ જે દુષ્કૃત્ય આચરવામાં આવ્યું છે તેમના નામ છે જયદેવ રામાવત, ચિરાગ બાવાજી અને તેની સાથે 2 અજાણ્યા વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગુનો પણ છે તે દાખલ થયો છે. સાથોસાથ સમગ્ર ઘટનાની વાત કરવામાં આવે તો જે બનાવ બન્યો તે દિવસે જયદેવ રામાવત અને તેની સાથે સાહિલ નામનો વ્યક્તિ છે તે પાન મસાલા લેવા માટે દુકાન ઉપર જાય છે ને ત્યારબાદ 100 રૂપિયા આપવા બાબતે માથાકૂટ થતી હોય છે. ત્યારે આ જે જિલ્લા ભરવાડ છે તે માથાકૂટ ન કરવાનું જણાવતા હોય છે ને ત્યારબાદ આ જે તમામ આરોપીઓ છે તે જ્વલનશીલ પદાર્થ પ્રવાહી ભરીને આવે છે ને ત્યારબાદ પેટ્રોલ બોમ્બ જેવી જે વસ્તુ છે ત્યારબાદ તે ફેંકે છે ને હોટલના સંચાલકોને એક ડર ઉભો કરવાનો પ્રયત્ન છે તે તેમના દ્વારા કરવામાં આવે છે અને સમગ્ર જે ઘટના છે તે પણ સીસીટીવી કેમેરાની અંદર કેદ થઈ જાય છે અને સમગ્ર મામલાના સીસીટીવી ફૂટેજ છે તે હાલ અત્યારે સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા હોવાનું છે તે સામે આવ્યું છે. સાથોસાથ ફરિયાદી જે જિલ્લા ભરવાડ છે તેની સાથે ઝપાઝપી પણ કરે છે તે બાબત પણ સીસીટીવી ફૂટેજમાં છે તે કેદ થઈ છે અને સમગ્ર મામલે યુનિવર્સિટી પોલીસ દ્વારા હાલ 4 પૈકી 2 આરોપીઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હોવાના સમાચાર છે તે પણ મળી રહ્યા છે. જી બિલકુલ અંકિત, આભાર આ સમગ્ર માહિતી બદલ. અન્ય સમાચાર સુરતથી સામે આવી રહ્યા છે. સુરતના પાંડેસરા વિસ્તારમાં મારામારીનો વિડીયો સામે આવ્યો હતો. જે મામલે 2 પક્ષોએ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે વિડીયોના આધારે બંને પક્ષના આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. શ્વાનને
ટોયલેટ કરાવવા બાબતે કેટલાક લોકો વચ્ચે મારામારી થઈ હતી. હુમલો કરનાર વોર્ડ નંબર 23ના ભાજપ યુવા મોરચાના મહામંત્રી જીતુ ગોસ્વામી હોવાનું સામે આવ્યું. જે મામલે જીતુ ગોસ્વામીના પિતા કૃપાશંકરની પોલીસે ધરપકડ કરી છે. પોલીસે ગતરોજ પણ સામા પક્ષના આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી. બબાલમાં 2 મહિલા સહિત 4 લોકોને માથાના ભાગે ઈજા પહોંચી હતી. जीतू वहाँ पे कुत्ता लेके आता था तो वहाँ लेटरिन पेशाब करवाता था। तो हमारे जो कस्टमर थे कि हमको बोले कि भैया यहाँ पे साफ सफाई रखा करो, ऐसे गंदगी रहेगी तो कौन पानी पिएगा। तो मेरा छोटा भाई वहाँ पे था, उसने बोला चाचा यहाँ पे लेटरिन पेशाब मत किया करो, कराया करो, यहाँ गंदगी रहती है तो अच्छा नहीं लगता। फिर वो लोग गाली देने लगे, फिर वहाँ पे गए घर पे नंगी तलवार ले गए, मेरे भाई को मारने लगे वो लोग। मेरे पति ने बोला कि चाचा यहाँ पे लेटरिन मत करवाया करो कि यहाँ सब लोग पानी भरते हैं, सब पीते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो वो इतने में वो लोग गाली देने लगे, मारने लगे। वीडियो તમે અડધા અધૂરો જોઈ રહેલા છો એ તદ્દન ખોટું છે. મારા ઉપર, મારા પરિવાર ઉપર, મારા મા બાપ ઉપર હુમલો થયેલો. હું મારા બચાવ પક્ષમાં સામેવાળાની તલવાર લઈને હું મારો બચાવ કરું છું, હું કોઈને મારતો નથી. અને તમે જોઈ શકો છો વિડીયોમાં મારા માથાથી ખૂન બ્લડ પડે જ છે. હું મારો એક માથો પકડીને પછી મારો એક બચાવ કરું છું. એમાં મારા મમ્મીને લોકો મારે છે, મારા ફાધરને મારે છે, મારી બહેનને તમે જોઈ શકો કેટલો વાગી ગયેલો છે. એક ગુનામાં ફરિયાદી છે જીતેન્દ્ર પ્રસાદ, જેમાં સચિન, સૂર્યબાણ અને રોહિત આરોપીઓ છે, જેમણે એક મહિલાની છેડતી કરેલ હોવાનું તથા માર મારેલાનું જણાઈ આવે છે. જે મુજબ ફરિયાદીની ફરિયાદ લઈ પોલીસે ધોરણસરની કાર્યવાહી કરેલ છે અને તેઓને અટક પણ કરેલ છે. કૃપાશંકર તેમજ જીતેન્દ્ર નાવના આરોપી હોય તેઓની પણ કૃપાશંકરની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, તેમજ જીતેન્દ્ર હાલ સારવાર હેઠળ હોય તેની ધરપકડ કરવાની બાકી છે. તો ભાવનગરમાં ઉત્તરાયણ પર્વ લોહિયાળ બન્યું. ભરતનગરમાં ઉત્તરાયણના દિવસે થયેલી મારામારીનો વિડીયો સામે આવતા ખળભળાટ મચ્યો છે. આધેડે પોતાના ઘર પાસે અપશબ્દો બોલવાની ના પાડતા મામલો બિચક્યો હતો. આધેડ પર પિતા પુત્ર સહિત 5થી વધુ શખ્સોએ હુમલો કરી મહિલા સહિતના લોકોને ઢોર માર માર્યો હતો. તમામ ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે સરકારી હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. સમગ્ર મામલે ભરતનગર પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે. તો વડોદરાના કરોડિયા રોડ પર એક જ જૂથના 2 કોમના આમને સામને આવ્યા. કરોડિયા રોડની લક્ષ્મીનગરમાં નજીવી બાબતમાં થયેલી બબાલમાં લાકડીઓ લઈને 2 જૂથ એકબીજા પર તૂટી પડ્યા. સમગ્ર ઘટનાના લાઈવ વિડીયો સામે આવ્યા છે. ઘટનામાં અનેક લોકો અને વાહનોમાં પણ ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે. જવાહરનગર પોલીસે ટોળા સામે રાયોટિંગનો ગુનો દાખલ કર્યો છે. પોલીસે સીસીટીવીના આધારે આરોપીઓની ઓળખ શરૂ કરી છે. તો પોલીસે ટોળા સામે રાયોટિંગનો ગુનો નોંધ્યો છે. કરોડિયા રોડ પર 2 જૂથ આમને સામને સીસીટીવીના આધારે પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ કરવામાં આવશે. તો નજીવી બાબતે એકબીજા પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. દ્રશ્યોમાં જોઈ શકાય છે કે કઈ રીતે 2 જૂથ વચ્ચે મારામારીની ઘટના સામે આવી છે. ઘટનાના લાઈવ વિડીયો સામે આવ્યા તો પોલીસે ટોળા સામે રાયોટિંગનો ગુનો નોંધ્યો છે. તો વડોદરાના કરોડિયા રોડના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે, જેમાં 2 જૂથ આમને સામને આવી ગયા હતા. લક્ષ્મીનગરમાં ભારે બબાલની આ ઘટના અંગે પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. તો મારામારીના અલગ અલગ દ્રશ્યો અહીં સામે આવી રહ્યા છે. એક તરફ વડોદરાના દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે તો બીજા દ્રશ્યમાં નુકસાનના દ્રશ્યો પણ સામે આવી રહ્યા છે. અસામાજિક તત્વો સતત બેફામ બની રહ્યા છે. 4 દ્રશ્યો રાજકોટ, સુરત, ભાવનગર અને વડોદરાથી કે જ્યાં અસામાજિક તત્વોનો આતંક સામે આવ્યો. એક તરફ અપશબ્દો બોલવા બાબતે ભાવનગરમાં મારામારીની ઘટના સામે આવી તો વડોદરામાં પણ 2 જૂથ સામે આવી ગયા હતા. બીજી તરફ સામાન્ય બાબતમાં બબાલ અને પેટ્રોલ બમ ફેંક્યાના પણ દ્રશ્યો સુરત અને રાજકોટથી સામે આવી રહ્યા છે. પરંતુ સવાલ એ કે અસામાજિક તત્વો બેફામ બની રહ્યા છે, જેમને કાયદાનો, પોલીસનો કોઈ પણ ડર ન હોય તેવું સ્પષ્ટપણે લાગી રહ્યું છે. તો અલગ અલગ દ્રશ્યો રાજકોટ, ભાવનગર, સુરત અને અમદાવાદથી, જેમાં જૂથ અથડામણ, બબાલ અને અસામાજિક તત્વોનો ત્રાસ સ્પષ્ટપણે જોવા મળી રહ્યો છે. આ 4 ઘટનાના સીસીટીવી સામે આવ્યા છે, પરંતુ અસામાજિક તત્વો બેફામ બની રહ્યા છે તો પોલીસનો ડર કેમ નથી તે પણ એક મોટો પ્રશ્ન અહીં ઉદ્ભવી રહ્યો છે.
તો બીજી તરફ અમદાવાદમાં પેલેડિયમ મોલ નજીક આતંક મચાવનારા આરોપીઓ પાસે પોલીસે રિકન્સ્ટ્રક્શન કરાવ્યું. ઝડપાયેલા આરોપીઓને લઈને પોલીસે પેલેડિયમ મોલ નજીક પહોંચી હતી, જે દરમિયાન આરોપીઓ પાસે રિકન્સ્ટ્રક્શન કરાવ્યું હતું. સાથે જ પંચનામાની કાર્યવાહી પણ કરાઈ હતી. થોડા દિવસ પહેલા આરોપીઓએ જાહેરમાં તલવાર વડે આતંક મચાવ્યો હતો. અહીં અનેક વાહનોમાં તોડફોડ પણ કરી હતી, જે બાદ આરોપી ફરાર થઈ ગયા હતા. જોકે હવે પોલીસે આરોપીઓની શાન ઠેકાણે લાવી દીધી છે. રોફ જમાવનારા આરોપીઓ રસ્તા પર લંગડાતા ચાલતા જોવા મળ્યા હતા. મહત્વનું છે કે આ કેસમાં પોલીસે 3 આરોપીઓની મહારાષ્ટ્રથી ધરપકડ કરી છે. અત્યાર સુધીમાં કુલ 8 આરોપીઓ ઝડપાઈ ચૂક્યા છે. તો આતંકની શાન ઠેકાણે અમદાવાદમાં એક તરફ દ્રશ્યો સામે આવ્યા હતા. ખુલ્લી તલવાર લઈને આતંક મચાવતા પેલેડિયમ મોલની બહાર આ લોકો જોવા મળ્યા હતા. તો બીજી તરફ પોલીસ દ્વારા તેમની શાન ઠેકાણે લાવવામાં આવી. તો આરોપીઓ પાસે કન્સ્ટ્રક્શન કરાવવામાં આવ્યું. કાયદામાં રહેશો તો ફાયદામાં રહેશો જે વાત તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવે છે તે અહીં જોવા મળી રહી છે. પોલીસે આરોપીઓનું સરઘસ બહાર કાઢ્યું હતું અને તમામ આરોપીઓ લંગડાતા જોવા મળ્યા હતા. તો આ પહેલા અમદાવાદમાં ખુલ્લી તલવાર સાથે રસ્તા પર આતંક મચાવનારા આરોપીઓ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી. અમદાવાદના પેલેડિયમ મોલ ખાતે જે ઘટના બની હતી, વિડીયો વાયરલ થયો હતો, જેની અંદર કારમાં ઉતરી અને જે લોકોએ ધમાલ મચાવી હતી, તેને લઈને પોલીસ દ્વારા અલગ અલગ 2 ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. એક ફરિયાદની અંદર 8 આરોપીઓ છે, ત્યારે બીજી ફરિયાદની અંદર 5 આરોપીઓ, એટલે કે સામસામે ગુનો દાખલ છે. એક રાયોટિંગનો ગુનો છે અને સાથોસાથ એક વિડીયો જે વાયરલ થયેલો મોલની બહાર જે રીતે એક અસામાજિક તત્વો દ્વારા જે હંગામો કરવામાં આવ્યો હતો. તમામ જે 13 આરોપીઓને અત્યારે પંચનામા માટે અહીંયા લાવવામાં આવ્યા છે. તમામ લોકોની પૂછપરછ કરવામાં આવશે, રિકન્સ્ટ્રક્શન કરવામાં આવશે, કારણ કે જેમાંથી 5 આરોપીઓને જે છે તે સતારા મહારાષ્ટ્રથી લાવવામાં આવ્યા છે. અલગ અલગ જગ્યાથી તમામ આરોપીઓને અહીંયા લાવવામાં આવ્યા છે. તે કહી શકાય કે જે લોકોએ વસ્ત્રાપુર વિસ્તારમાં જે આખો હંગામો મચાવ્યો હતો તે તમામ લોકોને અત્યારે રોડ ઉપર જે જગ્યા ઉપર તે લોકો આ પ્રકારની ઘટનાને અંજામ આપ્યો હતો તે તમામ જગ્યા ઉપર પોલીસ દ્વારા જે છે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે અને તમામ લોકોની પૂછપરછ જે છે તે પણ કરવામાં આવશે, કારણ કે ઘટના ખૂબ જ ગંભીર હતી અને જેને લઈને તપાસ પણ કરવામાં આવી રહી છે. કેમેરામેન નિલેશ સાથે નવીન ઝા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. તો બુલેટિનમાં હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. પચીસ જાન્યુઆરી સુધી રહેશે કાતિલ ઠંડીનું જોર. કાતિલ ઠંડી અને ગાઢ ધુમ્મસનું રમણીક વામજાએ અનુમાન વ્યક્ત કર્યું. પવનની દિશા બદલાવાથી ઠંડી રહેશે. અતિ ઠંડીના કારણે આવતું વર્ષ પણ સારું રહેશે. ભટલી વાક્ય પરથી રમણીક વામજાએ કરી આ વર્ષે માવઠાનું અનુમાન વ્યક્ત કર્યું. જીરું અને ધાણાના પાક પર માવઠાની અસર રહેશે. આ વર્ષે ઘઉંનું ઉત્પાદન સારું રહેશે. રાજ્યમાં આગામી 24 કલાકમાં વધશે ઠંડીનો ચમકારો. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સથી વાતાવરણમાં 2 થી 3 ડિગ્રીનો નોંધાઈ શકે છે ઘટાડો. આજે પવન સારો રહેવાની શક્યતા. જમ્મુ કાશ્મીરના ભદ્રવામાં હિમવર્ષાથી ખીલી ઉઠી પ્રકૃતિ. હિમાચ્છાદિત પર્વતોનો સુંદર નજારો આવ્યો સામે. પર્વતો વૃક્ષોનો આહલાદક નજારો કેમેરામાં થયો કેદ. તાપમાન ગગડતા જનજીવન પર અસર. જમ્મુ કાશ્મીરના ભદ્રવામાં ઉમટ્યા પ્રવાસીઓ. હાડથી જવતી ઠંડી વચ્ચે પ્રવાસીઓએ બરફમાં રમવાની માણી મજા. કાશ્મીર ટુરિઝમ દ્વારા લોકોને સ્કીઇંગની ટ્રેનિંગ આપતા કોર્સની કરાઈ શરૂઆત. મોટી સંખ્યામાં લોકોએ ઉમટીને સ્કીઇંગ કરવાની મજા માણી. શ્રીનગરમાં હાડથી જવતી ઠંડીનો માર. તાપમાન ગગડતા ડલ લેકના નીર થીજ્યા. ડલ તળાવ સંપૂર્ણપણે બરફમાં ફેરવાયું હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા. નીર જામી જતા બોટિંગને પણ પડી અસર. શ્રીનગર વાસીઓ કોલ્ડ વેવના કહેરમાં ઠૂંઠવાયા. ડલ લેક ચોતરફ ધુમ્મસ છવાયેલો જોવા મળ્યો. હાડથી જવતી ઠંડીમાં લોકોએ તાપણા અને ચાનો લીધો સહારો. રાજસ્થાનના ઝુંઝુનુમાં ઠંડીનું સામ્રાજ્ય. શીતલહેર વચ્ચે ગાઢ ધુમ્મસથી જનજીવન પ્રભાવિત. ઠંડીનો પારો ગગડતા લોકો ઠૂંઠવાયા. નોઈડામાં કોલ્ડ વેવની અસર. રસ્તાઓ ધુમ્મસની ઝપેટમાં આવતા વિઝિબિલિટીમાં ઘટાડો થયો. ધરતી પર જાણે વાદળો ઉતર્યા હોય તેવો નજારો જોવા મળ્યો. કડકડતી ઠંડીમાં લોકો પણ ઠૂંઠવાયા. અમદાવાદમાં વધુ એક HMPV કેસ. કૃષ્ણનગર વિસ્તારમાં રહેતા 4 વર્ષના બાળકનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ. અત્યાર સુધીમાં અમદાવાદમાં 5 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા. કચ્છમાં પૂરપાટ ઝડપે દોડતી કારને નડ્યો અકસ્માત. બાઇક સવારને અડફેટે લઈ કાર પલટી હતી. કાર પલટી મારીને રસ્તાની બાજુમાં આવેલા ઘાસના ઢગલામાં ખાબકી. અકસ્માતના CCTV આવ્યા સામે.
સુરતના કતારગામ દરવાજા પાસે ભયંકર અકસ્માત. ઓવરબ્રિજ પરથી મોપેડ સવાર 2 યુવકો નીચે પટકાયા. બ્રિજના સર્પ વળાંક પરથી ઓવરસ્પીડમાં જતા મોપેડ ચાલકે બેલેન્સ ગુમાવ્યો. એક યુવકનું ઘટના સ્થળે મોત, એકની હાલત ગંભીર. મહેસાણામાં કારમાંથી 9.12 લાખ રૂપિયા ભરેલી બેગની ચોરી કરાઈ. કાર માલિક શોરૂમનું શટર બંધ કરવા ગયા તે દરમિયાન રૂપિયા ભરેલી બેગ લઈ ગઠિયો છૂમંતર થયો. યુવક બેગ લઈને રસ્તો ક્રોસ કરતો ગઠિયો સીસીટીવીમાં કેદ. ફરિયાદ નોંધાતા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી. અમરેલીના ખાંભાના નાના બારમણ ગામે સિંહ અને સિંહણના આટાફેરા. પ્રાથમિક શાળાના સીસીટીવીમાં સિંહ અને સિંહણના આટાફેરા કેદ થયા. શિકારની શોધમાં સિંહ સહિત વન્ય પ્રાણીઓની રેવન્યુ વિસ્તારમાં અવરજવર વધતા લોકોમાં ફફડાટ. અમરેલીના ખાંભામાં દીપડાના આટાફેરા. જીનવાડીપરામાં દીપડાએ વાછરડીનો કર્યો શિકાર. વાછરડીનો શિકાર કરતા દીપડાના સીસીટીવી આવ્યા સામે. ઘટનાથી સ્થાનિકોમાં ફફડાટ. સીસીટીવી થયા વાયરલ. માઉન્ટ આબુમાં દેખાયો ખૂંખાર દીપડો. રોટરી સર્કલ પાસે આવેલી હોટલ નજીક દીપડો લટાર મારતો જોવા મળ્યો. શિકારની શોધમાં આવેલા દીપડાએ પાંજરામાં સૂતેલા શ્વાન પર હુમલો કરવાનો નિષ્ફળ પ્રયાસ કર્યો. ઘટનાના સીસીટીવી થયા વાયરલ. તો લોકરક્ષક જ ભક્ષક બન્યા. પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદીને માર માર્યાનો આરોપ. આણંદની ગામડી પોલીસ ચોકીની ઘટના. ફરજ પરના પોલીસ કર્મીઓએ માર માર્યાનો આરોપ. ત્યારે ભોગ બનનાર કહી રહ્યા છે કે મારા ભાઈને અજાણ્યા વાહન ચાલકે અડફેટે લેતા હું તેની સાથે તેને પોલીસ સ્ટેશનમાં લઈને ફરિયાદ કરવા ગયો હતો. ત્યારે ઉલટાનો મને અંદર બોલાવીને માર માર્યો. જે માર મારતો વિડીયો પણ સામે આવ્યો છે. ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી વિડીયોની નથી કરતું પુષ્ટિ. તો આણંદની સમગ્ર ઘટના લોકરક્ષક જ ભક્ષક બન્યા. પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદીને જ માર મારવામાં આવ્યો છે તેવો આક્ષેપ. આણંદની ગામડી પોલીસ ચોકીની આ સમગ્ર ઘટના બાદ અનેક સવાલો અહીં ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે. વિડીયો પણ સામે આવી રહ્યો છે. મારા ભાઈને ટેમ્પી વાળાએ પાડી દીધો તો હું એ ટેમ્પી વાળાને અંદર લઈને જતો તો મેં કીધું સાહેબ મારી એફઆઈઆર. આ ભાઈએ મારા ભાઈને પાડી દીધો એફઆઈઆર લખો. મને કે અંદર આવો અશોકભાઈ તમારી એફઆઈઆર લખો. મને અંદર લઈ જાય ને બહુ માર્યો સાહેબ. કોણ કોણ માર્યું? એ 3-4 જણા પોલીસ વાળા હતા અંદર. નામ નહીં ઓળખતો હું. મને મારવા જ માંડી ગયા પણ હું પડી ગયો એકદમ. બહાર આવીને બધા મને ઉઠાઈને લઈ ગયા ફરિયાવાળા બહાર. તો સંવાદદાતા જનક જોડાયા છે ફોન લાઈન પર વધુ માહિતી આપવા માટે. જનક, શું છે સમગ્ર ઘટના? ફરજ પરના પોલીસ કર્મીએ માર માર્યાનો ગંભીર આક્ષેપ. જી લુના, આ ઘટના આણંદ શહેરના ગામડી વિસ્તારની છે, જ્યાં એક ટેમ્પી ચાલકે રાહદારીને હડફેટે લીધો હતો અને ગંભીર ઈજા પહોંચાડી હતી. સમગ્ર ઘટનાની જાણ એના પરિવારના સભ્યોને થતા એનો ભાઈ ત્યાં ગામડી પોલીસ સ્ટેશનની હદ લાગે છે ત્યાં ફરિયાદ કરવા ગયો હતો અને એ જે આક્ષેપ છે એ પ્રમાણે જ્યાં ફરજ પરના ગામડી પોલીસ ચોકીના પોલીસ કર્મીઓએ એની વાત સાંભળી નથી અને એને માર માર્યો હતો. સમગ્ર જે આખો જે કાંડનો જે વિડીયો છે એ આણંદના સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે, જેનું ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પુષ્ટિ કરતું નથી, પણ ચોક્કસ કહી શકાય કે સમગ્ર શહેરમાં આ એક ટોક ઓફ ધી ટાઉનનો વિષય છે. જી લોકનાથ. જનક, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ. તો સુરતમાં વધુ એક લવ જેહાદની ઘટના સામે આવી છે. મુસ્લિમ યુવકે હિન્દુ નામ ધારણ કરી યુવતીને ફસાવી ખોટા પુરાવા બનાવી હિન્દુ યુવક બન્યો હતો. મુસીબુલ શેખ બન્યો પ્રદીપ ક્ષેત્રપાલ. સુરત એસઓજી યુવકની ધરપકડ કરી છે. ખોટા પુરાવા બનાવીને રાંદેર વિસ્તારમાં રહેતો હતો. આરોપીની પૂછપરછમાં મોટો ખુલાસો પણ થયો છે. અલગ અલગ સ્પામાં નોકરી કરતો હતો આરોપી. હિન્દુ નામ ધારણ કરી લવ મેરેજની લાલચ આપી લિવ ઇન રિલેશનશીપમાં રહેવા માટે તે હિન્દુ વિસ્તારમાં ભાડાનું મકાન પણ શોધતો હતો. તો વધુ માહિતી માટે કીર્તેશ જોડાયા છે. કીર્તેશ, જે પ્રકારની આ સમગ્ર ઘટના સામે આવી રહી છે, શું અપડેટ છે આ મામલે? બિલકુલ, સુરત એસઓજી પોલીસે એક એવા યુવકને ઝડપી પાડ્યો છે જે મુસ્લિમ હોવા છતાં પણ હિન્દુ યુવકનું નામ ધારણ કરીને રહેતો હતો. ખાસ કરીને લવ જેહાદ જેવો આ મામલો છે. મુંબઈની હિન્દુ યુવતીને પ્રેમજાળમાં ફસાવી લગ્ન કરવા માટે આ યુવકે ખોટા ડોક્યુમેન્ટ બનાવ્યા હતા. ખાસ કરીને આ યુવક અલગ અલગ સ્પામાં નોકરી કરતો હતો અને જે પ્રકારે યુવતી સાથે વિવિધમાં રહેવા માંગતો હતો, જેને લઈને હિન્દુ વિસ્તારમાં ઘર લેવા માટે તેને હિન્દુ યુવકનું નામ ધારણ કરી ખોટા ડોક્યુમેન્ટ બનાવ્યા હતા અને ભાડાનું મકાન શોધી રહ્યો હતો. ખાસ કરીને આ યુવક પાસેથી પોલીસે ખોટા ડોક્યુમેન્ટ પણ કબજે કર્યા છે અને હાલ આ યુવકની ધરપકડ કરી વધુ પૂછપરછ શરૂ કરી છે.
જી બિલકુલ કીર્તેશ, આભાર આ સમગ્ર માહિતી બદલ. તો પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ. તો બુલેટિનમાં હાલ બસ આટલું જ. તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. નમસ્કાર.